दलील विच तुहाडा स्वागत है। तो मैं हाँ SP सिंह। दलील दे इस प्लेटफॉर्म ते असी अक्सर राजनीतिक मुद्दों बारे गल करते हैं, अपने अज के समय के जोड़े चैलेंजिस ने, चुनौतियां सानू सामने ने, उन्होंने बारे गल करते हैं, समाजिक मुद्दों बारे गल करते हैं, राजनीतिक मुद्दों बारे तो करते हैं, आर्थिक मुद्दों बारे करते हैं। वो इसलिए कि इस किस्म के प्लेटफॉर्म होंगे भी इस किस्म की विचार चर्चा लिए ने, पर असी TV ते राजनीतिक डिबेटां विच ਉਹਦੇ बारे गल नहीं करते जोड़ा जिंदगी लिए सब तो महत्वपूर्ण है। असी जिंदगी बारे गल नहीं करते, मौत बारे गल नहीं करते, मुहब्बत बारे गल नहीं करते, नफरत बारे गल नहीं करते। सानू इंज जापदा है कि ये तो मात लोक दे परलोक दे वो मुद्दे ने, साडी अंतर आत्मा दे अंतरीव दे मनुख दे वो मुद्दे ने जिन्हां बारे गलबात या गुरुद्वारे या मंदिर विच होनी चाहिदी है ते या किसी धार्मिक चैनल दे उत्ते। जदों कि मौत दा, जिंदगी दा, मुहब्बत दा, ईरखा दा सीधा सीधा संबंध साडे समय के समाजिक सरोकारां दे नाल, साडी राजनीति दे नाल जुड़िया हुंदा। अज जिस वेले असी धर्म दा अपनी राजनीति दे विच बहुत खुले रूप दे विच एक चित्रण देख रहे हैं, फिर भी ये मुद्दे साडे राजनीतिक डिबेट्स दे विच नहीं आ रहे, जदों कि साडी राजनीति धर्म नूं पूरी जगह दे रही है। इस देश दे विच एक लंबे समय तो बहस हो रही है कि नफरत फैल रही है, असी नफरती होंदे जा रहे हैं। केवल असी इत्थे हिंदुस्तान विच ही नहीं, पूरी दुनिया भर दे विच इस किस्म के कुछ आयाम देखने विच आ रहे हैं। चाहे वो अमरीका होवे जिथे डोनाल्ड ट्रंप अमरीका नूं महानता बनाना चाहता है, पर नाल ही नाल ये महानता वो कुछ लोगों के प्रति नफरत दे विचों कढ़नी चाह रहे हैं। ब्रैक्सिट जिस किस्म के नाल ब्रिटेन दे विच होया, आस्ट्रेलिया दे विच जिस किस्म के नाल राइट विंग पार्टी की असी राइज देख रहे हैं, साडे अपने मुल्क दे विच जिथे असी मुल्क नूं महान बनाना चाह रहे हैं तो ये महानता मुल्क दे विच एक खास श्रेणी के लोगों के विचों देश के दुश्मन लभ के रेखांकित की जा रही है, अंडरलाइन की जा रही है। ये किवें हो सकता है जिस वेले साडी सरकार भावें वो ठीक कर रही हो या गलत कर रही हो, सरकार का यह कहना है कि वो सब सोच समझ के कर रही है। जिस वेले साडी सरकार कश्मीर नूं हिंदुस्तान दे नाल इन्नी नेड़ियों जोड़न दे लई कुछ कदम चुक रही है, कुछ लोगों का बहुत विरोध है कि बहुत गलत ने, तो कुछ लोग सरकार दे बड़े जोर शोर दे नाल हक विच ने। पर यह किवें हो सकता है कि असी इहो जिहा देश बन गए होइए जिथे साडे नौजवान घरां विच बंद, करफ्यू विच डके हुए लोगों दीयां ज़मीनां ते औरतां दे उत्ते अख रखी बैठे होण। एक ऐसा वरतारा जिहड़ा सानू सोशल मीडिया ते भी ते बहुत सारे साडे रिस्पोंसिबल नेतावां दी जुबान दे विचों भी दिखाई दे रहा। आफ्टर ऑल असी ते धार्मिक देश हाँ, कुछ लोग तो इसनूं हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो जे एक सचमुच का कोई हिंदू राष्ट्र होवेगा तो की उत्थे कोई अजिहियां गल्लां कर सकता है? ये किवें है कि असी बहुत धार्मिक लोग हाँ, 5000 साल की साडी संस्कृति है, तो असी कोई ना कोई तरीका लभ लैने आ जस्टिफाई करन दा कि जे भीड़ ने घेर के कुछ लोगों नूं, एक खास तबके के लोगों नूं मार दिता, एक तो बाद एक घटनावां हुंदियां रहिंदियां ने, तो जी इसनूं केवल लॉ एंड ऑर्डर के रूप दे विच देखो, इसकी कोई ना कोई जस्टिफिकेशन रात नूं TV डिबेट्स से नज़र आ जाती है। वी वॉन्ट टू डिस्कस दिस, और मैं जानदा कि इस किस्म की बहस धार्मिक चैनल पर होनी चाहिए है। ये अवग्या ही कर रहे हैं लगभग कि ये जिहड़ी नफरत है, जिहड़ी साडी जिंदगी नूं, साडे आपसी वरतारे नूं, साडे रिश्तिਆਂ नूं, कौन साडा दोस्त होवेगा नहीं होवेगा, स्कूल दे विच मेरे बच्चे अपने दूसरे सहपाठियों के नाल किवें डील करनगे, असी अपने गुआंढी नाल प्यार मुहब्बत किवें करांगे। तो हुण तां असी खाना मंगाण लग्गिआं भी देखण लग पे हाँ कि घर जिहड़ा खाना देण आया वो हिंदू है या मुसलमान। इस सारे दे विच ये नफरत कित्थे रहिंदी है, कित्थों उपजदी है, इहदा एड्रैस की है, इहदे नाल किवें सिज्झिया जा सकता है? तो ये जिहड़ा साडा इन्ना वड्डा राजनीति का जिहड़ा वरतारा सी जिसने सानू बहुत मजबूत करना सी, 70 सालों तो असी डेमोक्रेसी दे विच विचर रहे हैं, उसने इन्नी जगह नफरत लई किवें बना दी है। तो केवल साडे ही नहीं, पूरी दुनिया भर दे विच, उस देश दे विच भी जिथे बाइबल ते हथ रख के राष्ट्रपति बनता है, तो साडे देश दे विच भी जिथे धर्म साडे कण कण विच वसिया जापदा। साडे नाल इस चर्चा विच एक डिफरेंट जी किस्म का पैनल है। साडे नाल ने तख्त श्री दमदमा साहिब के सबका रह चुके जथेदार ज्ञानी केवल सिंह जी। तुसी ज्ञानी केवल सिंह जी नूं कलर्जी दे विचों आया एक मनुख भी देख सकते हो, तो मैं ज्ञानी केवल सिंह जी नूं उन्हां सफ़ां विच विचरदिआं देखदा जिथे कोई व्यक्ति धर्म के खेतर तो, क्लैरिकल कलर्जी के खेतर तो आके ते फिर लोकां दे विच, गली बाजार दे विच, पिंड ते मुहल्ले दे विच
ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਖਾਸੇ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਅਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਧਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ, ਮੁਹੱਬਤ, ਮੌਤ, ਈਰਖਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਥਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਅਫਸਾਨਾ ਨਿਗਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਹੈਮਲੈਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਇਖਲਾਕ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜਿੱਠਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਜਿਸ ਸਰਨਾਮਾ ਮਿਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਹੀ ਦਈਏ ਪੂਰੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮਾ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਟੀਵੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ? ਦੇਖੋ, ਨਫ਼ਰਤ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਹਿਊਮਨ ਇਮੋਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੋਰਮੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, कुछ दरारा, कुछ गैप्स, कुछ विषमताएं जिसे बोलते हैं हिंदी में, गैप्स, खलारा जाता है। हाँ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਸ ਖਲਾਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਦਭਾਵ, ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਜੋਲ ਰੱਖੋ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸਪੀਡੀਐਂਸੀ ਜਿਹਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਹਰ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਾਲਟ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਦਬਾਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਰਗੇਨ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਿਨਾਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ, ਸੰਵਾਦ ਕੀਤੇ, ਡਾਇਲੋਗ ਕੀਤੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਓਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੈਰਮੇਨਿਊਟਿਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੇਵਲ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਾਲੀ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਮਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਸ ਇੱਕ ਫਲਸਫੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸੋ ਉੱਪਰੋਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਥੱਲੇ ਵਖਰੇਵੇ ਉਹ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਵੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ। ਨੀਚੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਏ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਫ੍ਰੀ ਕੰਟਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ। ਹਾਂ, ਮਰਡਰ ਤੇ ਤਾਂ ਬੈਨ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਸਭ ਚੀਜ਼, ਡਾਵਰੀ ਤੇ ਬੈਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੈਨ ਹੁਣ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਾਸਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੈਕਰਡ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟਿਡ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨਸ ਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਗਲ ਵੀ ਆਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ, ਫ੍ਰੈਕਚਰਸ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਫ੍ਰੈਕਚਰਸ ਨੂੰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਦਲਿਤ ਬਸਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਗਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਨੈਟ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਫੈਕਟ ਨਫ਼ਰਤ ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਅਮਰੀਕਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਠਿੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੜਨ ਨਾ ਦੇਣਾ,
ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਰਿਫਿਊਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੰਬਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਹੰਡਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਸੂਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵੀ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਵਖਰੇਵੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਸ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਲਾਰਜਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਰਟਨਲੀ ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਏਥੀਇਸਟ ਦੀ ਤੇ ਅਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਧਰਮ ਐਡਾ ਵਿਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇਹਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਫ਼ਰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਦੇ ਖਤਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਾਰੋ ਬੁਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਹੈ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਤੱਤ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰੇਖਾ ਗਿਣਤ ਕਿਨੇ ਲਿਖਾਂ ਕਿਨੇ ਮਾਰੀਆਂ? ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਜਜਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਲਿਖਾਂ ਕਿਨੇ ਮਾਰੀਆਂ? ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ। ਅੱਜ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਅੰਦਰ ਸਮੁੰਦਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਉਹ ਨੇਤਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੇਤਾ ਬਾਅਦ ਚ ਜੰਮਦਾ, ਨੇਤਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਉਪਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਉਪਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ? ਈਰਖਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਿਰਦਨ ਸਰਦਨ ਕੇ ਜਾਏ ਆਗੇ ਬੈਠਾ ਪੀਠ ਫਰਾਏ। ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੈਸ ਹੈ, ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ੇ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮ ਤਬਕਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਰਲ ਤਬਕਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਤਬਕਾ ਕਸੂਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸੱਤਾ ਬੜੀ ਨਿਰਮਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਵਰਨ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਘਿਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪੌੜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਡੈਮੇਜ ਪੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਤੋਂ ਇਸੇ ਜਿੱਤ ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉੱਥੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਮਾਗ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਸੋਚਿਆ, ਕੋਈ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਅਣਮੰਨਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਈ ਨੇ ਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਕੇਵਲ ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਤਣੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸ ਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਠੀਕ ਰਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਲਿਬਰਲ ਧਿਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਠੀਕ ਕਿਹੜੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲ ਔਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੁਰੇਦਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਸੂਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਢੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਜਾਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖੇ ਅੱਜ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਧੀਵਤ ਢੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਰੱਖਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਤੁਰ ਮੈਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ, ਬਟ ਵਿਲ ਮੀਟ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਬ੍ਰੇਕ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਬਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਦੀ ਤਬਰੇਜ਼ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਖਲਾਕ ਦੀ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਦੀ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਫੈਜ਼ਲ ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਰ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਮਿਊਨ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਜਨੇਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਰਨਾਵਾ ਛੁਪਾਉਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੈਨ ਪਾਉਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੀਜ ਪਿੱਛੇ ਪੈਣ, ਲੜਨ ਦਾ ਢੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਦੜ ਵਟਣਗੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਵਧੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ ਨਾ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਲਤ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਰਕਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਨ ਦਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੀਮਕ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਕਰੋਚ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮਜਬੂਰੀ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਅੱਗੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਐਕਟ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਰ ਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਲਤ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ ਬੇਸਿਕ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰੂਲਿੰਗ ਐਲੀਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਰੂਲਿੰਗ ਡਿਸਪੈਂਸੇਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਿਡੀਵਲ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਚ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਇੰਜ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸਕੋਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਠੂਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਪਿਸਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰੇ। ਜਯੰਤ ਸੇਨਾ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਸਿੰਦਾ, ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਭੀੜ ਕੋਲ? ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਨ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਪਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕੈਡਮਿਕਸ, ਲਿਬਰਲਸ, ਲੈਫਟ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਾਤਲ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਉਸ ਚ ਡਾਇਲੌਗ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੇਲਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ
ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਭਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਅਸਲ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਦੇ ਇਹ ਵੰਨਗੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਦਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਬਾਰੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਕੰਬਖਤ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਨਗਣ ਮਨ ਤੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜੋ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਪੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਰਲ ਲਾਣਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋ, ਇਹ ਲੋਕ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਆਡਾ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਆਡਾ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਅੱਜ ਆਡੇ ਲਾਏ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਡਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਨੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕੱਢ ਸਕੋਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਸਮਾਂ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਡੀ ਪਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਘਿਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਭੈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਵੋਟ ਤੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣੇ ਤਿਰੰਗਾ ਫਹਿਰਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਜ਼ਾਰੇ ਖਿਆਲ ਕਰ ਵੀ ਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੀੜ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹਮਸਾਏ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਗਰੀਬ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਧੋਬੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾਰ ਹੈ, ਮੋਚੀ ਹੈ, ਮਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਦੁਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੇਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਭੇਜੋ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਭੀੜ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਸ ਭੀੜ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? ਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਡਾ ਲਵਾਂ, ਸੜਕ ਤੇ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਭੀੜ ਬਣਾਵਾਂ ਤੇ ਕਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਭੀੜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹਾਦ ਛੇੜੀਏ? ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਡੂ ਇਟ? ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ, ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਕੰਬਖਤ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਜਿਤਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੁਇਕ ਫਿਕਸ, ਕੋਈ ਓਵਰਨਾਈਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਡੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਡੂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਾਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੇਟਰੇਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਐਂਟੀਡੋਟ ਹੋਊਗਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ। ਓਕੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਐਂਡ ਆਫ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਲੈਸ਼ ਆਫ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਕਲੈਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜਾ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਾ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਰ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੋ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੈ,
ਜੋ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਡੀਸੈਂਟ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਤਮੰਨਾਵਾਂ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਇਹ ਕਰਨਗੇ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆਣਗੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਟੋ ਸੇਲਸ ਦੀਆਂ ਡਿਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੌਬਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮਿਲੀਅਨਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੋਲ ਫਟਾਫਟ ਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਝੱਟ ਇਹ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਈਏ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਕਾਕਰੋਚ, ਸੱਪ, ਸਪੋਲੀਆ, ਦੀਮਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਭੀੜਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਸਪੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਟਰਿਕ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰੈਟਰਿਕ ਕਹੋ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿਆਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 6 ਵਾਰ ਕਾਕਰੋਚ ਕਹੋਗੇ, ਟਰਮਾਈਟ ਕਹੋਗੇ, ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਰੈਟਰਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ I don't know, tell that to somebody in Gaza, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ somebody on the West Bank, ਗਾਜ਼ਾ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਭ ਦੇਖੋ, ਪਾਰਟੀ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਐਂਟੀਡੋਟ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਐਂਟੀਡੋਟ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਆਰਮੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਲਿਬਰਲ ਆਰਮੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਇਹਦੀ ਐਂਟੀਡੋਟ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਸ ਦਿਸ ਵਰਲਡਲੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਿਬਰਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਆਫਟਰ ਆਲ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਹੋਮੋਜੀਨਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ, ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆਨ ਸੁਣਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਸਥਾ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਐਰਿਕ ਫਰੋਮ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦਾ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਪਿਆਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਆਈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਜਮੈਂਟ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਲੈ ਸਕਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੂਜਾ ਲੀਡਰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੁਰੇ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਨਾ, ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ 10 ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁੱਖ ਨੇ, 5 ਬੰਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਜ਼ਿਊਮ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਹੈ ਵੈਸੇ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਲੀਪ ਆਫ ਫੇਥ ਲੈ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਲੀਲ ਦੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਜ਼ਿਊਮ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਜ਼ਿਊਮ ਕਰੋ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਹ ਸਪੀਚ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁਲਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਮਰੀਸ਼ਤ ਵੀ ਉਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਸਹਿਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁਲਕਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁਲਝਾ ਲਵੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਪਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਜੇ ਹੁਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੜਨਾ, ਆ ਪਏ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹਥਿਆਰ, ਮੇਰਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ? ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਹੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਕੱਢੋ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਸਪੇਸ ਬਿਟਵੀਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੇ ਯੂਟੋਪੀਅਨ? ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬਾਈਨਰੀ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਇਹ ਪੋਲੇਮਿਕਲ ਬਾਈਨਰੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਪੋਲੇਮਿਕਲ ਹੈ ਬਾਈਨਰੀ, ਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੇਮਿਕਲ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਟਰਨ ਦਾ ਚੀਕ, ਅਦਰ ਚੀਕ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਨ ਕਰੋ ਯੂ ਆਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਾਊ ਤੁਸੀਂ ਚੀਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਲੋਕ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ
ਇੰਪਾਵਰ ਕੀਤਾ, ਸਕਸੈਸ ਵੀ ਦਿਲਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀਕ ਨੇਸ਼ਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਨਵਾਈਟਸ ਦ ਐਗਰੈਸਰ। ਓਕੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਡੇ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦਾ, ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਮੈਟਿਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਸ ਵਰਲਡਲੀਨੈਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਮ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਧਿਆਤਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜੰਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਲੇਟੋ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਚੋਂ ਕੋਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੀ ਪੋਲੇਮਿਕਸ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ PCR ਤੋਂ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ 45 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਲੇ ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਮਿੱਤਰੋ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕਰਨੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਗੁਆਂਢੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਜੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬੜੀ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਿਰਨਾਵਾ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਲੱਭ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਵਾਂਡਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਵਾਂਡਾ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਬੜਾ ਡੀਪਲੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕੈਥੋਲਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੀਨੋਸਾਈਡਲ ਜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਰਾਇਟਸ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਐਡਨਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਮਾਨਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰਵਾਂਡਾ ਦੇ ਜੀਨੋਸਾਈਡ ਦੀ 25ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 1500 ਹੁਤੂ ਟ੍ਰਾਈਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਸਨ, ਟੁਟਸੀ ਟ੍ਰਾਈਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੀਸਟ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਲਵਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਹੁਤੂਆਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਰਖਾ ਲਏ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈਆਂ, ਕਿਰਮਚੀਆਂ, ਦਾਤਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ, ਸਭ ਨੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਪ੍ਰੀਸਟ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੁਤੂ ਭੱਜ ਕੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਚਰਚ ਵੀ ਢਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁਟਸੀ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰ ਘੱਤੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਮਚੀ ਤੇ ਦਾਤਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਸਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਤੇ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਐਕਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਾਤਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਇੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚੜਾ ਰਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਟੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਫੇਲ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਜਿਹਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਡੀਪਲੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੀਨੋਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੇ? ਅਸੀਂ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ, ਮੰਦਰਾਂ ਨਾਲ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ, ਘੰਟੀਆਂ ਖੜਕਣ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛਵੀਆਂ ਗੰਡਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਭੱਠੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਹਾਊ ਡਿਡ ਵੀ ਡੂ ਦਿਸ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਐਨਆਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਡਿਸਕੋਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥਿਓਲੋਜੀਕਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਥਿਓਲੋਜੀਕਲ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਥਿਓਲੋਜੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰਿਲੀਜਨ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਨ, ਉਹ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਲੱਗੂਗਾ। ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਉਹਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਚੁਅਲਸ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਸ਼ੋ ਆਫ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇਗ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੈਲੀਫੇਟ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਇਹ ਹਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵਾਊਟ, ਉਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵੀ ਹੈਗਾ
ਸੋ ਮੈਂ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਵੀ ਹਾਂ, ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਲੈਜੀਟੀਮੇਸੀ ਰਿਲੀਜਨ ਤੋਂ ਡਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੈਜੀਟੀਮੇਸੀ ਰਿਲੀਜਨ ਤੋਂ ਡਰਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ? ਦੋਨੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਦਿੱਕਤ ਧਰਮ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੁਬਿਧਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠਿਆ, ਧਰਮ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠਿਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਜਿੱਠਿਆ। ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਰਿਲੀਜਨਸ, ਹਾਂ। ਅਕ੍ਰੋਸ ਰਿਲੀਜਨ ਹਾਂ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਵਿੰਗ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸੈਯਦ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਉਧਰ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਥਕੁਏਕ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਐਨਜੀਓ ਬਣਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਇਹੀ ਉਹਦੇ ਫਰੰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੰਬ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਭੇਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਅਰਥਕੁਏਕ, ਰੇਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਫਲੱਡ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਲੈਜੀਟੀਮੇਸੀ ਡਰਾ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੋ ਪੱਖ ਹੈਗੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਾ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਰੋਬਰਟ ਰਿਕ ਦੀ ਦਾ ਕਾਮਨ ਗੁੱਡ ਜਿਹੜੀ ਰੀਸੈਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੇ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨੇਟਿਵ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨਸ ਨੇ ਐਬੋਰੀਜਨਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦ੍ਰਾਵਿਡੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਦਲਿਤ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਦਾਸਤਾਨ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਰਹੇ, ਮਹਾਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਇਲੌਗ 'ਚ ਰਹੇ, ਮਹਾਨ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੀਚ ਰਹੇ, ਮਹਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਔਰੈਕਲ 'ਚ ਰਹੇ। ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਓਤ ਪ੍ਰੋਤ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਅਸਲ ਸੱਚੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸਤੋ ਨਬੂਦ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਿੰਦ ਪਾਕ ਦੋਸਤੀ ਮੰਚ, ਆਗਾਜ਼ੇ ਦੋਸਤੀ, ਫੋਕਲੋਰ ਰਿਸਰਚ ਅਕੈਡਮੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਪੀਪਲਸ ਫੋਰਮ ਆਫ ਪੀਸ ਐਂਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਸਾਫਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ, IDP ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਨ ਕੀ ਆਸ਼ਾ, ਇਹ ਸਭ ਮੋਮਬਤੀਆਂ ਜਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਡੇਦਾਰ ਤਾਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਛੜਿਆ, ਫੌਜੀ ਉੱਤੇ LMG ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੂੰ ਫੁੰਡ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਅਜਮਲ ਕਸਾਬ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀਆਂ ਪੇ ਗੰਢਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਓਗੇ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੋਮਬਤੀਆਂ ਜਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਓਗੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਅਸਲ ਘਰੋਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸਪੂਤ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਛਾਵਰ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਣਾ? ਨਹੀਂ, ਮਰਨ ਲਈ ਕੀ, ਜਿਹਦਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਸਾਡਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬੰਦੂਕ ਉਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਚਲਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਵਤਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸੁਖੀ ਵਸਣ। ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਗਿਲਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਜੋ ਦੋਹੀ ਪਾਸੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਨਮ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਦੇਣ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਾਈ ਇਜ਼ ਲਵ ਨਾਟ ਮੇਕਿੰਗ ਅ ਕਮਬੈਕ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੇਟ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੂ ਖਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਲਿੰਚਪਿਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਘੁੰਮੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਵ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਲਿੰਚਪਿਨ? ਮੁਹੱਬਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਖਾ ਜਾਵੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ, ਲੈ ਲਵੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਕਦੀ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਕਿ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜੇ? ਆਓ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਇਹਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕਰੋ, ਜੁਰਮ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕਰੋ।
ਦੱਸੋ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸਨੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਦੀ ਉਸਨੇ ਤੰਗ ਆ ਕੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਤੇ ਬੇਟੀ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ اخلاق ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਾਲੀ ਕਰਤੂਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਉਹ ਡਾਇਲੌਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੇੜ ਪਾ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਲਵ, ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਲਵ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਵ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹੇਟ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਟ੍ਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਵ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਮਨ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਡਿਫੀਟਿਸਟ ਦਾ ਡਿਬੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਤਵਨਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਤੋਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਤੋਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਵੀ ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਨਹੀਂ ਵਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਹੱਥ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਹੱਥ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਸਖਾਲੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤਾਂ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਾਦਰੀ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਭੀੜ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜਾਤੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜ ਨੂੰ 84 ਚ ਭੀੜ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਾਰਾ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵੀ ਆਲ ਫੇਲਡ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਵੀ ਆਲ ਫੇਲਡ ਐਕੈਡੈਮਿਕ, ਲਿਬਰਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਆਲ ਫੇਲਡ। ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਭਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ PhD ਕਰਦੇ ਦਲਿਤ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਸੁਣ ਲਓ ਤਾਂ ਕਾਸਟਿਸਟ ਹੈਗੇ ਕੋਰ, ਦਲਿਤ ਸਾਹਿਤ ਤੇ PhD ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਜਾਤੀਵਾਦ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਈਵਜ਼ ਦਲਿਤ ਸਾਹਿਤ ਦੀ PhD ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੋ ਜੈਂਡਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ PhD ਕਰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਟਰਾਰਕਲ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ এনवायरमेंट ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਹ ਚਲਦੇ ਦੋ ਪੁੱਟੇ ਖੜ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰੀਅਲ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਦਿਸੇਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਚਾ ਭਾਈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਵਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨੇ, ਹੇਟ ਦੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਲੀਪ ਟੁਵਰਡਸ ਲਵ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਹੇਟ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਲੀਪ ਫਾਰਵਰਡ ਇਨ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਮਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਗਿਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਾਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੀ ਰਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਡਿਬੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਵੇ, ਈਰਖਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਵੈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਹਿਰਾ ਵੀ, ਪੀੜਾ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਪੈਨਲਿਸਟ, ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।